ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज आमर सीजीएल रो फास्ट क्लास आम डिस्कशन करवा। फास्ट क्लास इन द सेंस आमर ऑलरेडी तो आम मॉर्निंग रे मैथ क्लास करू, इवनिंग रे तुमको दिया जाए कौन करेंट अफेयर। किंतु आज 3 o'clock रे तुमकर नुआ आउ गोटे शेड्यूल ऐड करुच्ची, जोटा कि आज मु 4 o'clock रे नहीं किंतु आसंता काल ठारू रेगुलर बेसिस रे 3 o'clock रे दिया जाए। एक्चुअली आज फास्ट क्लास रे मु तुम सहित डिस्कशन करी टिके सिलेबस ऊपर, कहीं ना प्लानिंग सब गोटे सक्सेसफुल स्टूडेंट निहाती दरकार। कहीं ना जदि आम प्रॉपर प्लानिंग करवा फास्ट अटेम्प्ट रे डेफिनेटली आम सक्सेस पाई परिया। दैट इज द नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट होची सिलेबस जो चेंजेस होगा जाउची। चेंजेस मीन्स किछि नुआ जिनिस ऐड हम ता विषय टिके डिस्कशन करवा। लास्ट ईयर कटअप केते थिला से विषय डिस्कशन करवा। आउ आमको ए वर्ष गोल केते रखिया दरकार बा आम टार्गेट केते रहिया दरकार ए विषय मध्ये डिस्कशन करवा। बहुत समय नेबेनी, वो खूब कम समय भितर समस्त डिस्कशन सारिबी। क्लास को लास्ट पर्यंत वेट करो आउ एंजॉय करो। अच्छा, तो मु ए पॉइंट ऑफ व्यू रे डिस्कशन करूची जो माने रैपिड फायर प्री प्लस मेन सीजीएल रो जो बैच रे जो माने जॉइन करछ सेही पॉइंट को बेस कर तुम सहित डिस्कशन करुच्ची। ए समस्त जिनिस प्ले स्टोर डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन ता देहरे ए बैच अवेलेबल अच्छी। आराम से जॉइन कर। अच्छा, मोर कहबार कथा होची जदि प्रथमे मु तुमको कहे जे हमरो दुईटा फेज रहउची, गोटे रहउची प्री फेज आ गोटे होची मेन फेज। फर्स्ट पॉइंट होची पोस्ट आसीबो केते। आज तो मन कहूची मे मासरे पोस्ट आसबार थिला, किंतु एटा जून मासरे एथिपय आसीबो आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 2024। 24 रो कंप्लीटली रिजल्ट परे ही ए पोस्ट को डिक्लेयर करा जो। मे बी जून रो लास्ट किंबा जुलाई रो फास्ट हे पारे किंबा रज पर भी हो पारे। वेट कर जब भी 24 रिजल्ट आसो विदिन 10 days भितर तुम न्यू पोस्ट रिक्रुटमेंट पाई। तो जी जना पड़ी ए मासर लास्ट किंबा आर मासर फास्ट तुम पाई ऑलमोस्ट पोस्ट आसापी तुम पाखे 30 days अच्छी। दैट इज द वेरी इंपोर्टाट। आउ ए 30 days गोटे स्टूडेंट लाइफ को चेंज करने सफिशिएंट। तो 30 days पर गोटे पिला कौन पे प्रिलिम प्रिपेयर करिवो प्रिलिम एग्जाम पे। ताले एग्जाम हम केबे मन रख फॉर्म बाहर प्री एग्जाम भितर तुम मानक 4 month गैप मिल केते मासर 4 month गैप मिल। देन आसला कौन एग्जाम हो एग्जाम रो रिजल्ट बाहर मेन रो एग्जाम हम मेन रो एग्जाम हम आ भितर तुम मानक से एगेन 4 month गैप मिल। ताहले जदि हमें देखिबा टोटल आम जो प्रिपरेशन अच्छी 8 to 9 month प्रिपरेशन, किंतु प्रथम 30 दिन गोटे स्टूडेंट चैलेंजिंग रही। कहीं ए 30 दिन भितर जो पिला जिते भल स्कोर करियो भल सिलेबस को कंप्लीट करिवो देन तार सक्सेसफुल रो चांस टा सेते हाई रहइबो। ताले मु जो आज तुमको डिस्कशन करेबी प्री ओरिएंटेड ए 30 दिन आम केमती टार्गेट रखिबा से विषय डिस्कशन करी। पोस्ट आसवा पर्यंत साधारणतः गोटे पिला कहा ऊपर फोकस करिवार अछि। जदि मु तुमको कहे आम मानकर प्री रो सिलेबस रे कौन कौन अछि मैथ, सेकेंड होछि रीजनिंग, तृतीय होछि सिलेबस फाइनल सिलेबस आसीनी किंतु कौन रहिबो मु कहि दोछि। माने जो टिके पैटर्न चेंज होइछ एटा मु एट कहबी। रीजनिंग, रीजनिंग पर आसिला डीआई, डीआई पर आसिला होछि केसे ना कंप्यूटर, कंप्यूटर पर आसिला करेंट अफेयर, करेंट अफेयर पर आसिला ओडिशा। ओडिशा रे कौन कौन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हेरिटेज एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक्स एतिक। एबे क्वेश्चन आसिला प्रिलिम नोटिस आसी मु प्री रो एग्जाम मंथ केमती कहबी नोटिस आसीनी। चलो देन आसिला जे आम ए जो एतिक सिलेबस रहउची फुल मार्क केते 150, फुल मार्क केते 150। पूर्व वर्ष जदि हमें कटअप देखिबा, पूर्व वर्ष जदि हमें कटअप देखिबा गोटे जनरल पिलार कटअप थिला 100.7 माने 100.75 एटा बयर थिला।
ଗାର୍ଲର କଟଅଫ୍ ଥିଲା 92। ଆଉ କଣ ଆସିଥିଲା ନା ଏସିବିସି। ଏସିବିସିଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଥିଲା 99। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଥିଲା 89.5। ତାପରେ ଏସି, ଏସି ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଥିଲା 79.75। ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଥିଲା 71। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ କମି କମି ଆସେ। ତାହେଲେ ଓଭରାଲି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 500 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, 500 ଭିତର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି 1000ରୁ 1800 ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆରି ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ରହିବ 1000 ଏଭବ, 1800 ବିଲୋ ଡେଫିନେଟଲି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏ ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ସେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ରହିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫର ଦ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ, ନଟ୍ ଫର ଦ ସିଲେକ୍ସନ। ପ୍ରିଲିମ୍ କେବେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ନା। ଯେମିତି ଓଏସ୍ ରେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ମେନ୍ ର ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ମିଶିକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସହିତ ମିଶିକିରି ସିଲେକ୍ସନରେ ହେଲ୍ପ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ କେବେ ସିଲେକ୍ସନରେ ହେଲ୍ପ କରେ ନା, କ୍ୱାଲିଫାଇଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ପ୍ରି ଇଜ ଦ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପିଲା 150ରୁ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ। ଆଜି ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟର ହାଇଏଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ 110ରୁ 105 ଭିତରେ ରହିବ। 110ରୁ 105 ଭିତରେ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆୱାର ପ୍ରିପାରେସନ, ଟାର୍ଗେଟ, ଫୋକସ କାହା ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, 110ରୁ 105 ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଫୋକସ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଥରୁ କେତେ ମାର୍କ, ରିଜନିଂ କେତେ ମାର୍କ, ଡିଆଇ କେତେ ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କେତେ, ଓଡ଼ିଶା କେତେ, ଏଟା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମ ର ନୋଟିସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା? ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କଣ? ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, ଡିଆଇ, ଯାହାର କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8ଟାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8ଟାରେ ତୁମକୁ AM ରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭ୍ରିଡେ ବେସିସରେ, ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମେ ସିଲୋଜିଜିମର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ଆମେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ରିଜନିଂର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଥର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଡିଆଇ ରହୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ ବା ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 8ଟା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ଜାଣୁଛେ ଏଟା ହଉଛି ଏଇ ତିନୋଟି ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସପ୍ତାହରେ 3ରୁ 4 ଦିନ 8ଟା 30ରେ ଆମେ କଣ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, PM ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ହଉଛି କିଏ ସେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ତାହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉ ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା? ୱାନ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ କଲଚର, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ସିଡ୍ୟୁଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ରଖାଗଲା, କାଲିଠୁ ଟପିକ ଉପରେ ପଢା ହବ, ସେ ହଉଛି 3ଟା PM। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆରେ ବାହା ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହବ ଅନଲାଇନରେ, ଦେଖ ସେଟା ପରେ କହିବା, ଆଗ ହଉଛି ପାଠ। ଆମେ ପାଠ ଛାଡି ବହୁତ ବାକି ଉପରେ ଫୋକସ କରୁ। ତ ଏ ଯୋଉ 3ଟା ବେଳେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରଖାଯିବ, ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ? ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯଦି 15 ଦିନରୁ ମାସେ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ 4 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ 15ରୁ ମାସେ, ସେ ଉପରେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ସ୍କୋର କରିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହୁଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ହେରିଟେଜ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି। ତ ଫୁଲ 3ଟା ବେଳରୁ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ରଖିବା। କ୍ଲାସର ଡ୍ୟୁରେସନ 45 ମିନିଟ୍ ରଖାଯିବ, ଯୋଉଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କଭର ଅପ୍ କରିବି, ଯୋଉଟାକି ସିଜିଏଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଯେତିକି ରହିବ। ତ ଯୋଉଟାକି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଟପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ଟପିକ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ମୁଁ କିଛିଟା ତମକୁ ମଧ୍ୟ ପଢେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ଏ ଟପିକ କିଛି ପଢା ହେଇଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି କ୍ଲାସ ବି ମୁଁ ନେଇଛି, ସପୋଜ ହଁ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ କଲଚର 3ଟି ଭିଡିଓ ହେଇଛି, ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରହିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଜିନିଷ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଟପିକକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଟପିକ ରଖିବି କେତେ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ। କଣ ରଖିବି? ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ଆସିବ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ, କିଛି କିଛି କ୍ଲାସ ମୁଁ ତମକୁ ଓଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଦଉଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେପାରେଟ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ତମକୁ ଏକ୍ସେସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ସିଲାବସ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚେଞ୍ଜ ମିନ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ରୁଟରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ, ମ୍ୟାଥ ପ୍ଲସ ରିଜନିଂ
ପ୍ଲସ୍ ଡିଆଇ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ମିଶିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସେପାରେଟଲି ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ସିଜିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସିଜିଏଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଏସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ଲାନିଂ, ଯୋଉଟାକି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, କାଲିଠାରୁ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତମେ ସିଓର ହୁଅ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ 30 ଦିନ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ, ତ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏଇଠି ପାଇଯିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କଲ୍ କରିବ 9937953590। ତ ମନେ ରଖିଲେ, ଆଜିଠୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସିଜିଏଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ ବି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ସି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି 500ରୁ 700 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯିଏକି ଗ୍ରୁପ ବି ର, ଯୋଉଟା କି ଓଏସ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ର ବା ଓପିଏସସି ର ଯୋଉ ଓଏସ୍ ଆସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବି ଥାଏ। ଏକା ଟାଇପର ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଓଭର ଏଜ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି 42 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଛି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏଥର ସୁଯୋଗ ନେବାରେ। ତ ଏବେଠୁ ଲାଗିଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଲାଗିଯାଅ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଦେଖେଇ ହେଇ ପଢିବା, ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲି ପଢିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତଫାତ୍ ଥାଏ। ତ ଆମେ ପଢିବାଟା କାହାକୁ ଦେଖେଇବାନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଢିବା ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବ ମୋ ସହିତ, କିଛି ଓରିଡ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସେତିକି ଫ୍ରିଡମ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପାଠ ହଉ ବା ସବୁ କିଛି ହଉ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଥାଏ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ 3ଟା ବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଏଇ ବ୍ୟାଚକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।